تو آئیے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے چینل کو شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہے اکرم شیخ جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان کے سلطان اور ہندوستان کے شہنشاہ، ہمارے خواجہ خاصگاہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ان سے شان سنتے ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواجہ غریب نواز کی شان تو بہت ہے۔ جو جادوگر جے پال تھا جو بار بار بھیجا کرتا تھا، جو اس میں سے ایک چھوٹا سا واقعہ میں بولوں گا۔ جادوگر جے پال ان کو بہت سارا ستایا، جو جادو کرا، ہر چیز کرایا تھا کہ انا ساگر پہ پانی کے لیے بھی ٹھہرا دیا، جادواں کرا، پھر بھی اثر نہیں ہوا، خواجہ غریب نواز پہ اثر نہیں ہوا۔ پھر پانی بند کرایا، پانی کو ہی انہوں نے کھٹورے میں لے لیا۔ بالکل، تو خواجہ غریب نواز کی شانی ہے۔ تو وہ انا ساگر کے پار ایک جن رہا کرتا تھا بڑا، جو اچھا خاصا زیادہ ہی بڑا طاقتور جن تھا، جو چلتا بھی تھا تو جو محسوس ہو جاتا تھا کہ جن یہاں سے گزرا ہے بول کر، وہ اتنا بڑا جن تھا۔ تو وہی جن جسمہ بلاتا ہے، وہی اس کو راجہ بلاتا ہے کہ جسمہ سب ناکام ہو رہے، ہم جن کو بلا کر چھوڑتے ہیں بول کر جن کو بلا کر بولتا ہے کہ اجمیر سے یہ کیا نام تھا ان کا، حسن آئے ہوئے ہیں، ایک بزرگ جو ولی بتاتے ہیں، تمام ولی سب کے سب جسمہ ہے، سب پورے کے پورے جتنے بھی ہیں یہاں کے گاؤں کے سب جتنے بھی لوگ ہیں پورے کے پورے ان کے طرف ہی جا رہے ہیں، ان کے طرف ہی مان رہے کہیں میرا تخت نہ چھوٹ جائے میرے سے، سب کے سب ادھر ہی جا رہے ہیں بول کے بولتا ہے اس کو اجمیر سے باہر نکالو، ہندوستان سے، ہند سے باہر نکالو یہاں سے، اور اجمیر سے باہر کرو اس کو۔ تو ٹھیک ہے بلکہ جن جاتا ہے، جا کر ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ خواجہ غریب نواز کی بات ہے، وہ ٹھہر کر بات کرتے ہیں اس سے کہ وہ کہتا ہے کہ تو اجمیر چھوڑ کر چلا جا، کیونکہ اسے تو نہیں معلوم تھا کہ خواجہ غریب نواز کیا ہے کیا نہیں، تو وہ طرح سے بات کرتا تھا۔ اور اجمیر جب بولا جاتا تھا، اجمیر شریف تو اب بولتے ہیں، اس دور میں تو نہیں بولا کرتے تھے اجمیر شریف، کیونکہ اب احترام ہو گیا ہے اجمیر شریف، کیونکہ اس دور میں تو نہیں تھا، نہیں تو لوگ بولیں گے اس دور میں اجمیر شریف کیسا بولنے لگے تھے لوگ۔ تو اجمیر شریف کو چھوڑ کے چلے جا، اجمیر کو چھوڑ کے چلے جاؤ بتا۔ تو خواجہ غریب نواز بولتے ہیں کہ جسمہ میں تیرے بولنے سے نہیں جاؤں گا، میں تیرے بولنے سے نہیں جاؤں گا، نہ ہی تیرے راجا کے بولنے سے جاؤں گا۔ کیوں نہیں جاؤں گا؟ کیونکہ میں میری مرضی سے نہیں آیا یہاں پر، میں میری مرضی سے نہیں آیا یہاں پر، میرے کو بھیجا گیا ہے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے، میرے نبی نے میرے کو بھیجا ہے، تو میں تیری مرضی سے کیوں جاؤں؟ میں اپنی خود کی مرضی سے یہاں نہیں آیا، میرے آقا کی مرضی سے آیا، تو میں تیری مرضی سے واپس کیوں جاؤں؟ نہیں جاؤں گا میں تیری مرضی سے، میں میری مرضی سے نہیں آیا، میں میرے آقا کی مرضی سے آیا۔ اگر کوئی مارنے بیٹھا، اگر کسی کی جان بھی لینے کی کوشش بھی کر لیا، تو بھی اگر جب تک حیات ہے، جب تک آپ کی موت نہیں لکھی ہے، جب تک آپ کو کوئی نہیں مار سکتا، چاہے وہ کتنے بھی بھیڑ میں کیوں نہ ہو، کتنے لاکھوں بھی آ کے اس کو مارنے کی کوشش کرو، اگر اس کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ بخشا ہے، اس کی حیات ہے، اللہ تعالیٰ اس کی موت وہاں پر نہیں لکھا ہے تو نہیں مار سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کی موت لکھا ہے تو تم دھکا بھی لگنے دو، وہاں پر اس کی موت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں تیرے حکم سے تو ہرگز نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں میری مرضی سے بھی نہیں آیا، میں تو آقا کے کہنے پر یہاں پر آیا ہوں ہند، اور ہند میں آیا ہوں کلمہ پڑھانے آیا ہوں، اور کئی سارے لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے خواجہ غریب نواز نے۔ ایک یہ جن تھا جس کو خواجہ غریب نواز نے بھی کلمہ پڑھایا۔ تو کہتا ہے کہ جسمہ کیوں نہیں جاؤ گے؟ تو خواجہ غریب نواز بولتے ہیں کلمہ پڑھ لے، تیری بھی کلمہ پڑھانے میں آیا ہوں، اور ہر کسی کی مرادیں پوری کرنے میں آیا ہوں، ہر کسی کو غم سے نکالنے کے لیے آیا ہوں، اور غریبوں کی مدد کرنے کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں، تیری بھی مدد کروں گا، تیری بھی مراد پوری کروں گا، میں تیری بھی خواہش پوری کروں گا، تو بھی کلمہ پڑھ لے۔ تو وہ حیران ہو جاتا ہے، میں جن ہوں، میری بھلا کیا مرید ہو سکتی ہے، کیا مراد ہو سکتی ہے بھلا میرے سے؟ تو کہنے مجھے پتا ہے تیری مراد کیا ہے، سب میری تو کچھ مراد نہیں ہے، کیا مراد ہے تمہیں کیا پتا ہے، میری خواہش کیا ہے؟ تو تیری خواہش تو مجھے سب پتا ہے، تو دریا کنارے ادھر سائڈ بیٹھ کر ایک بت کے سامنے بیٹھ کر روز اس کو مسکرا لیتے بیٹھتے دیکھتا ہے، روز مسکراتا ہے، روز اس سے باتیں کرتا ہے، روز صبح جو بیٹھتا ہے شام پوری رات اس کو مسکرا کر دیکھنے لگتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کچھ بول دے، آپ کچھ بات کر لیں، آپ کچھ بات کر لیں۔ یہی بت سے کہتا رہتا ہے، بت کی عبادت کرتے رہتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کچھ بول لے، تو آپ کچھ بول لے جس سے میں خوش ہو جاؤں، لیکن وہ تو ہے بت، وہ نہیں بات کر سکتا۔
نہیں بت یعنی کہ ایک ایسا واقعے میں ہے کہ بت کی عبادت کرتا ہے تو جس سے مسکرا کر بات کرتا ہے اب تو بات کر لے، اب تو بات کر لے بول کر روز صبح تک یہی انتظار کرتا ہے، لیکن وہ مورتی بات ہی نہیں کرتی ہے وہ بت۔ تو میں اگر تو کلمہ پڑھ لیں گا تو وہ شاید تیری خواہش پوری ہو جائے، بت بات کرنے لگ جائے، تیری خواہش پوری ہو جائے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کلمہ تو پڑھ، لاکھوں کلمہ پڑھنے سے ہر کسی کی مرادیں اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے۔ صبح سے شام تک ذکر کرو کلمے کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ہر کسی کی خواہش پوری کرتا ہے، ہر کسی کا مان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی خالی نہیں جانے دیتا لفظوں کو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے شفا بھی ملتی ہے، تندرستی بھی ہوتی ہے، ذکر الہی سے گھر میں تنگی بھی ختم ہوتی ہے، ہر کسی کی برکت آتی ہے۔ تو یہ بھی تیری خواہش بھی پوری ہوگی، میں نے لاکھوں کو کلمہ پڑھایا ہے اور تیرے کو بھی تو بھی پڑھ لے، تیری بھی خواہش پوری ہوگی۔ تو حیران ہو کر سوچنے لگتا ہے کیا میں کوشش کروں؟ وہ کہتے ہیں کہ کوشش مت کر، تو اندر سے سوچ رہا ہے تو کوشش مت کر، تو پڑھ لے۔ تو وہ پڑھ لیتا ہے کلمہ، پڑھ کر کہتا ہے کہ چلو، خوش ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ کر بولتا ہے کہ چلو اب میری بات کرو، میں جس سے بات کرنا چاہتا ہوں اب تو بات کرا دے، اب تو بات کرا دے۔ خواجہ غریب نواز کو کہتا ہے کہ اب تو بات کرا دو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ روز تو جاتا ہے تیرے کہنے پر، تو جا کر روز تو کہنے پہ کہتا ہے، تیرے کہنے سے تیری مرضی سے بولتا ہے نا، تو اب کچھ بات کر، اب جا کر بول، اب جا کر بول کے چل معین الدین کے کہنے پہ تو بات کر لے، خواجہ غریب نواز معین الدین کے کہنے پر تو بات کر لے، چل میں آج خواجہ غریب نواز کا فرمان لایا تو ان کے کہنے پہ آج تو میرے سے بات کر لے مسکرا کر۔ وہی وہ جا کر وہاں پر کہتا ہے کہ وہ بدھ بات کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ خواجہ غریب نواز کی شان ہے، ان کا کہنا ہے یہ، ان کے اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں، ان کے الفاظوں کے صدقے میں کرامت دکھائی ہے کہ وہ جا کر ویسے ہی بولتا ہے، وہ بدھ ویسے ہی بات کرتا ہے، تو جن بھی کلمہ پڑھ کر آ جاتا ہے سمجھو۔ تو یہ خواجہ غریب نواز کی شان ہے جو جے پال کو ہرانے میں کامیاب ہو۔ اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اکرم شیخ نے بہت اچھا بیان کیا اور بہت اچھا واقعہ بیان کیا، مجھے تو بہت پسند آیا۔ اگر آپ لوگ کو بھی پسند آیا تو آپ لوگ بھی سنیے، اور ہمارے اور بھی خود سے اور بھی بیانات ہیں جو آپ لوگ سنیے ہمارے چینل پر جا کے، اور بڑے پیر کی بھی شان ہے اور اعظم کا بھی واقعہ آپ لوگ دیکھیے، بہت اچھا واقعہ ہے۔ دیکھیے اللہ والے انسان یہاں تک کہ جنوں کو تک کلمہ پڑھاتے ہیں، یہ اللہ والے کی شان ہے۔ اور یہاں پہ وہ خود سے نہیں آئے، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینے سے انہیں ہند کو بھیجا، اور وہ ان کے ذاتی مفاد کے لیے تو نہیں آئے تھے، اب 17 مہینے کا سفر طے کر کر ہند کو آئے، 17 مہینے کا سفر کر کر ہند کو، جب کے دور میں نہ میپ تھا نہ گوگل تھا، راستے نہیں پتا تھا، وہ بس حضور کے کہنے پر آ گئے یہاں پہ، وہ بھی 17 مہینے سفر کر کر، اور نہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہ اپنے کسی کے لیے، کچھ نہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا دین پھیلانے کے لیے، رسول اللہ کا کلمہ پھیلانے کے لیے وہ یہاں پر آئے، اور ہم غریبوں کی مدد کرنے کے لیے آئے اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں خود بھیجا، یہاں وہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، انہیں ہند بھیجا ہے، انہیں ہند کا سلطان بنایا، ہند کی بادشاہی عطا کی، سب کچھ عطا کیا، ہمارے پیارے نبی نے عطا کیا انہیں، پیارے نبی نے اللہ کے صدقے عطا کیا انہیں۔ بالکل آئیے اسی کے ساتھ اکرم شیخ نے بہت اچھا سا بیان کیا، اسی کے ساتھ میرا بھی ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جو اجے پال کے ساتھ جو ہوا، اور اسی کے ساتھ ایک اور ایک جو ہے جو ہے جادوگر ہوا کرتا تھا، جس کا نام تھا سادھو رام، جو میں آپ سے کہا تھا کہ میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کے بارے میں بات کروں گا۔ تو وہ جو سادھو رام ہے وہ خواجہ نواز کی بارگاہ الہی میں آتا ہے، وہ آتا ہے غلط ارادے سے آتا ہے، خواجہ رحمۃ اللہ کی بارگاہ الہی میں آتا ہے غلط ارادے سے آتا ہے، وہ خنجر کو تیز کرتا ہے، خنجر کو تیز کر کر اس پر جیسے جب کے دور میں بہت خطرناک سا زہر ہوا کرتا تھا، جس پر ایک بار اگر وہ زہر لگ گیا تو انسان وہیں پر کچھ دیر میں انسان وہیں پر مر جایا کرتا تھا۔ تو خنجر پر جو زہر لگا کر کپڑے میں لپٹ کر اپنے بغل میں رکھ لے کر آتا ہے، آ کر فرماتا ہے کہ مجھے کو خواجہ غریب نواز سے ملنا ہے، حالانکہ وہ وہاں سے رام 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 کرتے ہوئے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ کی بارگاہ الہی میں آتا ہے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ کی بارگاہ الہی میں بیٹھتا ہے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ کی بارگاہ الہی میں بیٹھتا ہے، تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ اللہ والے ہر کسی کے دل کی بات کو پہچان لیتے، وہ اس کے دل میں کیا چل رہا تھا وہ پہچان لیا انہوں نے، اس کے دل میں جو چل رہا تھا وہ پہچان لیا انہوں نے،
तो फरमा दिया तू जो इरादे से आया वो पूरा कर ले, तू जो यहाँ पर इरादे से आया वो इरादा पूरा कर ले। ख्वाजा का इमाम जैसे ये सुनते हैं तो उसके बगल में जो खंजर था वो नीचे गिरता है, वो नीचे गिर कर ख्वाजा का इमाम रहमतुल्लाह अलैह खत्मों में आता है, ख्वाजा का इमाम रहमतुल्लाह अलैह खत्मों में आता है। ये देखिए जिन्नों पर भी हुकूमत है, इंसानों पर भी हुकूमत है, और लोहा, लोहे से ज्यादा पहाड़ से मजबूत क्या है? लोहा। लोहे से मजबूत क्या है? आंच। पहाड़ को लोहा तोड़ता है, लोहे को आंच पिघलाती है, ये तीनों चीजें ही बड़े मजबूत है। तो ख्वाजा रहमतुल्लाह के बारे में जब लोहा गिरता है तो देख वो हैरान हो जाता है कि इन्होंने मेरे दिल की बात कैसे पहचान ली, इन्होंने मेरे दिल की बात कैसे पहचान ली। तो ख्वाजा रहमतुल्लाह फरमाते तुम यहाँ मुझे मारने के इरादे से आया था, तो यहाँ पड़ा है खंजर और ले मुझ पर हमला कर। ख्वाजा के सामने कहते, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती, वो एकदम शॉक में चल जाता है कि वो मेरे दिल के इरादे को कैसे पहचान लिए। तो उसी वक्त जो वाले के बारे इलाही में आता है, जब वो बाहर निकला तो रहीम 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 कहते हुए निकलता है। ये ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह की शान है कि वो दिल के बात को भी पहचान लेते हो, जिसके दिल में जो चल रहा है वो भी पहचान लेते हैं। इसी के साथ ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह की बात है, जब ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह जब बगदाद गए थे, जब नए नए ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह जब बगदाद गए हुए थे, तो बगदाद के लोग आतिशबाजी की पूजा करते थे। जब आतिशबाजी की पूजा कर रहे थे तो आंच की पूजा कर रहे थे, आतिशबाजी लोग थे जो आंच की पूजा कर रहे थे। तो ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि आप लोग आंच की पूजा क्यों कर रहे हो, आंच की पूजा क्यों कर रहे हो? तो वो लोग फरमाने लगे कि ये हमें नहीं जलाएगी, जब हम मरेंगे तो ये हमें नहीं जलाएगी, अगर हम इसकी पूजा करेंगे तो हम जब मर जाएंगे तो ये हमें नहीं जलाएगी। तो ख्वाजा के फरमाते ये हो ही नहीं सकता, ये सब बेकार की बात है। तो वो जो लोग कहने लगे, जो आतिशबाजी थे वो कहने लगे अगर ये आपको नहीं जलाएगी आप इसके अंदर कूद जाएंगे, अगर ये आपको नहीं जलाएगी तो हम मुसलमान हो जाएंगे, आपको नहीं जलाएगी तो हम मुसलमान हो जाएंगे। तो ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ये मुझे जलाएगी, ये मोइन को जलाएगी, ख्वाजा मोइनुद्दीन को जलाएगी, ये तो मेरे जूते को भी नहीं जला सकती। क्या ये जूती को भी नहीं, ये तो मेरे जूती को भी नहीं जला सकती। तो ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह अपना जूता उतार वो आंच में डालते, वो आंच इतनी तेजी से जलती है जलती है जलती है, जब आंच बुझ जाती है, आंच बुझ कर कोयला पूरा राख बन जाता है, लेकिन ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह का जूता नहीं जलता। आवाज आती है मेरे मोइन को तो छोड़ो, मेरे मोइन को तो छोड़ो, ये मेरे मोइन के जूते को आंच भी नहीं जला सकती। जो मेरे मोइन ने जूता पहना है उसे आंच, ये दुनिया की आंच तो छोड़ो कयामत की आंच भी उसे जला नहीं सकती। ये आवाज आती है और वहीं पर लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं। ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह जो है कई करामतें की और कई लोगों को इस्लाम बताया। आज हम जो गौसे आदम को मानते, आज जो हम वली अल्लाह को मानते, आज जो हम कुरान पढ़ते, आज जो हम रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ते, कलमा तैयब पढ़ते, सिर्फ और सिर्फ ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े में पढ़ते। अगर वही दिन आते तो हम इस्लाम ना कबूल करते, अगर वही दिन आते तो हम कलमा तैयब ना जान सकते थे, अगर वही दिन आते तो हम इस्लाम क्या है, हम इस्लाम क्या है वो चीज नहीं जान सकते थे। हमें इस्लाम बताया, हमें अल्लाह का रास्ता दिखाया, हमें दीन जैसा तोहफा अता किया, क्या है अल्लाह ने दीन जैसा तोहफा अता किया, हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े से अता किया। हमें इतने वली अल्लाह अता किए, ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े से अता किए। इसी के साथ मेरा और एक वाक़या ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह से, जब ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह जब हिंद में नए नए आए हुए थे, जब हिंद में नए नए आए हुए थे, जब खैमा लगा हुआ था ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह का, जहाँ पर ख्वाजा असर से लेकर मगरिब तक रोया करते थे, असर से लेकर मगरिब तक रोया करते थे। तो एक शख्स था जो गैर मुस्लिम था, जो बाहर मुल्क में पढ़ने के लिए गया हुआ था। तो जब ख्वाजा जब रोया, असर से लेकर मगरिब तक रोजाना रोया करते थे, तो एक वक्त वो आहिंदा आया तो उसके घर की तरफ रवाना हो रहा था। तो ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह को रोते हुए देखा, तो एक दिन देखा वो नजरअंदाज किया, 2 दिन देखा नजरअंदाज किया, ऐसे ख्वाजा रहमतुल्लाह उसको 3-4 दिन से वो देख रहा था कि वो सर से लेकर मगरिब तक रोते ही रहा करते थे। तो अपनी माँ से जाकर कहने लगा आए माँ, ये मुसलमानों का ग्रुप, मुसलमानों का आखिर रोता क्यों है, असर से लेकर मगरिब तक कितनी की देर रोता है, तो मुसलमानों का आखिर रोता क्यों है? तो उसकी माँ कहने लगी कि जाओ तुम उनके बारगाह इलाही में जाकर तुम खुद पूछ लो वो क्यों रोते। तो ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह इलाही में जाते हैं, जब ख्वाजा सोते हुए रहते,
तो आप है मुसलमानों के गुरु, आप क्यों रो रहे हैं? आप इतनी देर रोते हैं, आप क्यों रोते हैं? सर से लेकर मगरिब तक रोया करते, आप क्यों रोते? तो वो फरमाने लगे कि मोहब्बत के आंसू है ये, मोहब्बत के आंसू तुम नहीं जानोगे कि ये मेरे मोहब्बत के आंसू है। तो वो फरमाने लगे कि लोग जिस इंसान को माल लगती है, तकलीफ होती है तो रोता है, कोई इंसान को दर्द होता है तो वो रोता है, कोई इंसान मोहब्बत में कैसा रोता है? तो वो ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, मैं अपने पीर की याद में रहता हूँ, मैं अपने पीर की याद में रहता हूँ, मैं अपने पीर की कई कई साल में कई कई साल खिदमत किया करता था, कई कई वक्त रातों को जाकर मैं अपने पीर की खिदमत किया करता था। मुझे अपने पीर से इस तरह मोहब्बत थी, मुझे अपने पीर से इस तरह बे इंतहा मोहब्बत थी कि मुझे मेरे पीर की जुदाई बहुत रुलाती है। तो वो कहने लगे कि हाँ, क्या मोहब्बत भी रुलाती है? क्या मोहब्बत भी रुलाती है? मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कोई इंसान मोहब्बत में भी रोता है। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाने, तू नहीं समझेगा। तो वो कहने लगा कि नहीं नहीं, मुझे भी मोहब्बत में रोना है, मुझे भी मोहब्बत में रोना है। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, ला आ फिर कलमा पढ़ ले और मेरा मुरीद बन जा, कलमा पढ़ ले और मेरा मुरीद बन जा। तो वो फरमाने लगता है कि नहीं, मैं अपने वालदा से पूछ कर आपको बताऊंगा। तो वो जाता है अपने वालदा से, पूछता है, वालदा मैं कलमा पढ़ना चाह रहा हूँ, मैं मुसलमान होना चाह रहा हूँ, वो मुसलमानों के गुरु ख्वाजा इब्न रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद बनना चाह रहा हूँ। तो माँ कहने लगी, तू बहुत जिद्दी है, तू अपनी मनमानी जरूर करेगा, जा मैं तेरे को इजाजत देती हूँ, तू जाकर कलमा पढ़ ले। तो ख्वाजा इब्न रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह इलाही में जाता है, ख्वाजा इब्न रहमतुल्लाह अलैह जैसा उसे कलमा पढ़ाते हैं और अपना मुरीद बनाते हैं और अपने साथ ही कई दिन अपने साथ रखते हैं, अपने साथ बिठाते, अपने साथ खिलाते, अपने साथ में सुलाते, अपने साथ में उठाते, हर चीज अपने साथ में करते। ख्वाजा रहमतुल्लाह का साथ में ख्वाजा रहमतुल्लाह को खिदमत किया करता था। तो एक वक्त ख्वाजा रहमतुल्लाह फरमाते कि जाओ, तो 3 दिन की तुम्हें छुट्टी है, जाओ 3 दिन की तुम्हें छुट्टी है, तुम अपने घर जाओ। तो वो शख्स खुशी खुशी घर जाता है, वो शख्स वो जो खुशी खुशी घर जाता है, घर जाकर आता है वो माँ से मिलना है। माँ से, मैं अपनी माँ से भेजूंगा बोल के वो खुशी खुशी घर जाता है। जब घर जाता है तो भूख लगती है, खाना खाने का मन नहीं करता, खाना भी नहीं खाता, दोपहर का खाना भी नहीं खाता, शाम का खाना भी नहीं खाता, कुछ भी खाना नहीं खाता। तो माँ कहने लगती है, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? तो वो शख्स कहने लगता है कि मुझे अलग से बेचैनी हो रही है, मुझे भूख नहीं लगी, बस मुझे अलग से बेचैनी हो रही है, तबीयत अलग सी हो रही है। तो माँ कहने लगती है, ठीक है जाने दो, बोल के माँ चले जाती है। तो वो पूरी रात नहीं, माँ बेचैनी में बस पूरी रात गुजार देता है। फिर दूसरे दिन आती है, माँ खाना खा लो। दूसरे दिन में भूख नहीं लग रही, मेरे को अलग सी बेचैनी हो रही है, मुझे पीर की याद आ रही है, मुझे बदले तो मुझे पीर की बहुत याद आ रही है, माँ मुझे पीर की यहाँ से बहुत आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। आंसू निकलना शुरू हो जाते और याद याद में इतना तड़प उठता है, वो याद में इतना तड़प उठता है, खाली एक दिन एक रात वो जुदा हो नहीं सका ख्वाजा गरीब नवाज से, इतना आंसू खुद ब खुद जाते रहते हैं। तो माँ कहने लगती है कि तुम क्यों रो रहे हो? पता नहीं, आंसू मेरे खुद ब खुद जा रहे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा, मेरे आंसू खुद ब खुद जा रहे हैं। जैसे जैसे शाम ढलती है तो वो और रोना चल जाता है, वो और रोना चल जाता है। फिर माँ कहती है कि बिगड़ते जाती है उसके, एकदम से दिल में एकदम हम सा महसूस हो जाता है कि उसका ख्वाजा गरीब नवाज दूर हो गए, एकदम से पीरो मुर्शिद दूर हो गए उसमें, बिल्कुल ही दूर हो गया था। हम था कोई चीज अपनी खो जाती, गुम जाती है तो इंसान एकदम मायूस सा हो जाता है ना। तो बार बार याद आ रहा, खाना खाते वक्त ख्वाजा गरीब नवाज कैसा खाया करते थे, हम साथ में बैठ के खाया करते थे, हम वक्त साथ गुजारा करते, हर वक्त उसके जहन में चलता और उतने ही आंसू उसके जाना शुरू हो जाते। और इस तरह मोहब्बत हो चुकी थी ख्वाजा गरीब नवाज से। एक और एक उनके मौलाना जो है वो शायर करते हैं कि वो अपने जो मोहब्बत करता है वही दिल की कैफियत जान सकता है उनकी, और कोई नहीं। उनके जो मौलाना है वो शायर अर्ज करते हैं कि मुझे आजमाने वाले आजमा कर रोए, मुझे आजमाने वाले आजमा कर रोए, जिसकी राह में मैंने रोए उसी को मुझे लोग बुरा कहे, जिसके लिए उन्होंने रोए लोग उन्हीं को बुरा कहे। तो ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जो है याद में रोने लगते, वो याद में रोने लगते, जैसे शाम ढलती तो और रोना बढ़ जाता, और रोना बढ़ जाता है। तो माँ पूछती है कि तुम क्यों रो रहे हो? तो वो कहने लगते हैं कि मुझे मेरे पीर की याद सता रही है, मुझे मेरे पीर की याद सता रही है, ऐ मेरी माँ जा, ऐ मेरी माँ जा, जाकर उनके बारगाह इलाही में अर्ज करके मुझे बुला ले, ऐ माँ तू जा, जाकर उनकी बारगाह इलाही में अर्ज करके मुझे बुला ले।
वो अपने बेटे का रोना देख कर कहना कि वो की याद में बहुत रो रहा है तो वापस बुला लो। कहना कि वो आपकी याद में बहुत रो रहा है, आप उसे वापस बुला ले। जब बारगाह इलाही में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के जाके उनके माँ फरमा दिए कि वो आपकी याद में बहुत रो रहा है, आपने उस पर क्या किया ये तो मैं नहीं जानती, आपका कैसा इश्क उससे हो चुका ये भी मैं नहीं जानती, लेकिन वो आपके याद में बहुत रो रहा है, आप उसे बुला ले। इतना अर्ज करते तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते नहीं नहीं जाओ, अभी नहीं है उसका वक्त, जब वक्त आएगा वो मैं बुला लूंगा, वो आ जाएगा। तो वो चले जाती है, जाकर फरमाती कि नहीं तुम्हारे पीर ने नहीं बुलाना चाहे, वो अभी तुम्हें नहीं बुलाया, जब वक्त आएगा वो खुद बुला लेंगे। तो वो बहुत तड़पने लगता है, दूसरी में बहुत तड़पने लगता है, बहुत तड़पने लगता है, बहुत रोने लगता है। तो फिर अपनी माँ से अर्ज करता है, ऐ माँ अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहती है तो जा मेरे पीरो मुर्शिद की बारगाह में जा और उनसे अर्ज कर कि वो मुझे बुला ले, वरना मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मैं ऐसे ही उनके याद में रो रो कर अपनी जान दे दूंगा, उनके याद में रो रो कर जान दे दूंगा। ऐ माँ जा जा उनके बारगाह इलाही में अर्ज कर, अगर तुझे तेरा बेटा जिंदा चाहिए तो जा उनके बारगाह इलाही में अर्ज कर, उनसे गिड़गिड़ा। तो जाती वो माँ जाकर फरमाती है, ऐ मेरे बेटे के पीरो मुर्शिद, ऐ ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, मैं नहीं जानती आपका इश्क उस पर कैसे सवार हुआ, लेकिन एक माँ की इल्तजा है, वो आपकी याद में बहुत रो रहा है, वो आपकी याद में बहुत रो रहा है, आप उसे बुला ले, अगर वो आप उसे नहीं बुलाएंगे तो वो मर जाएगा, अगर आप उसे नहीं बुलाएंगे तो वो मर जाएगा। एक माँ की इल्तजा सुन लीजिए। तो ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बस एक माँ की इल्तजा मेरे सामने आ गई, एक माँ की रोती हुई इल्तजा सामने आ गई, जाओ जाकर तुम उसे मेरे पास भेज दो, जाओ जाकर तुम उसे मेरे पास भेज दो। वो आता है खुशी खुशी ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह इलाही में आता है। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों को तजदीद कर रहे होते, तो वो जब खुशी खुशी वहां से आता है, जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह इलाही में आते, कदम 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 से अंदर आते, तो जब ख्वाजा गरीब नवाज को देखते तो इंसान के आंसू ही नहीं रुकते, उस इंसान के आंसू ही नहीं रुकते, वो देखते जाता रोते जाता ख्वाजा गरीब नवाज के भी तो आंसू निकलना शुरू हुआ था सामने वो देखते जाता रोते जाता उसे देखकर ख्वाजा गरीब नवाज के आंसू भी निकल जाते। जब ख्वाजा गरीब नवाज के आंसू निकलते, इधर भी रोना और इधर भी रोना, इधर पीर का रोना इधर मुरीद का रोना, और मंजरों का पीरो मुर्शिद का रोना, इधर मुर्शिद इधर पीर एक साथ रोना, इधर पीर रोना इधर मुर्शिद रोना, और बाकी के मुरीदा बैठ कर देखना। इसी का एक शेर अर्ज है, फर्श पर कभी फर्श पर, कभी इनके दर कभी दर बदर, है हमें जिंदगी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया, मुझे एक दर ऐसा भी मिला जहाँ मेरा मुकद्दर सवर गया। सुभान अल्लाह सुभान। ये मेरी तरफ से एक शायरी है। इधर पीर का रोना इधर मुरीद का रोना, देखिए वो मंजर कितना हसीन होगा, जो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीद के लिए रोया, और वो मुरीद का कितना हसीन मंजर होगा जो पीर को देखकर रोया। ये पीर और मुरीद का रिश्ता है, जब मिलते हैं तो मैं पिला कर रोते हैं, जब मिलते हैं मैं पिला कर रोते हैं। तो सारे मुरीदन हैरान होकर देखने लगे कि ये मंदिर क्या चल रहा है, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह मुरीद को देखकर रो रहे हैं और मुरीद उन्हें देखकर रो रहा है। सारे मुरीदन हैरान है और देखकर कहने लगे थे, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की जब बुला दे, आजा मेरे पास आजा के ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जब बुलाते तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में जाकर वो मुरीद बैठ जाता है। जब वो मुरीद बैठता है तो फिर भी वो मुरीद के आंसू नहीं रुकते, ख्वाजा गरीब नवाज के आंसू नहीं रुकते। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, क्या तूने कल रात का खाना खाया? तो वो कहने लगता नहीं खाया। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मैंने भी नहीं खाया। तो वो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह फिर फरमाते, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह क्या तूने कल रात सोया? नहीं सोया। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगते कि मैंने भी नहीं सोया। देखिए एक तरफ मुरीद का तड़पना, एक तरफ पीर का तड़पना, अगर मुरीद तड़प रहा है तो पीर भी तड़प रहे, ये होता है पीर और मुरीद का रिश्ता। देखिए वहाँ मुरीद बेचैन है, वहाँ मुरीद की बेचैनी में पीर बेचैन है, वहां पर मुरीद ने खाना नहीं खाया तो यहाँ पर पीर ने खाना नहीं खाया। ये पीर और मुरीद का रिश्ता होता है, ये पीर और मुरीद का रिश्ता होता है। और कोई पीर जो है सो अपने मुरीद की ना दौलत देखता है ना कुछ देखता है, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत देखा करता है। और मुरीद भी ना पीर की कोई चीज देखता है, सिर्फ और सिर्फ पीर की मोहब्बत देखता है। ये पीर और मुरीद का रिश्ता है, ये
पीर और मुरीद का रिश्ता है। देखिए, जिसको देखकर ख्वाजा गरीब नवाज ने रोया, जिस मुरीद को देखकर ख्वाजा गरीब नवाज ने रोया, उस मुरीद का क्या क्या मुकाम होगा, उस मुरीद का क्या मंजर होगा, उस मुरीद की क्या शान होगी, उस सुभान मुरीद अल्लाह, की क्या सुभान शान होगी जिसको देखकर ख्वाजा गरीब नवाज ने रोया। अरे उस मुरीद के कुर्बान जाए, अरे उस मुरीद के कुर्बान जाए जिसके लिए ख्वाजा गरीब नवाज ने रोया। काश सुभान के हम अल्लाह, सुभान काश के मुझ पर किश्तिया रंग इस तरह चढ़ा, मुझ पर चिश्तिया रंग इस तरह चढ़ा, देखने वालों ने मुझको देखकर रोना चालू किया, देखने वालों ने मुझको देखकर रोना चालू किया। मुझे मेरे पीर ने इस मुकाम पर पहुंचाया, मुझे मेरे पीर ने इस मुकाम पर पहुंचाया। देखिए, हिंदुस्तान के शहंशाह, हिंदुस्तान के बादशाह, जिस पर भी नजर डाली, जिस पर भी नजर डाली, मुकद्दर सवार डाला। और देखिए, जिस पर भी नजर डाली खिलाफत से नवाज डाला, जिस पर भी नजर डाली खिलाफत से नवाज डाला। ये ख्वाजा गरीब रहमतुल्लाह अलैह की शान है। ये हिंदुस्तान के ख्वाजा गरीब नवाज है, हिंदुस्तान के ख्वाजा गरीब नवाज है। देखिए, कुर्सी पर कोई भी बैठे, हिंदुस्तान की कुर्सी पर कोई भी बैठे, कितने भी हुकूमत आए, लेकिन हिंदुस्तान के सुल्तान ख्वाजा गरीब नवाज है, ख्वाजा गरीब नवाज है। और उनकी हुकूमत चलती थी, चलती है और ता कयामत तक भी उनकी हुकूमत चलती रहेगी। देखिए, ये हमारे ख्वाजा गरीब नवाज है। जो भी उनके दर पर जाता है खाली हाथ नहीं आता, जो भी उनके दर पर जाता खाली हाथ नहीं आता। ये गरीबों को नवाजने वाले गरीब नवाज है। ये मुश्किल कुशा के लाल है, ये मुश्किल कुशा के लाल है। मुश्किल कुशा के सदके में तमाम की मुश्किलों को हल करते हैं। ये हिंदुस्तान के बादशाह, ये हिंदुस्तान के शहंशाह, ये मौला अली के लाल, ये बीबी फातिमा के चैन, ये मौला हुसैन और मौला हसन का सदका बांटा करते हैं अपने दरबार में। देखिए, उनके दरबार का इतना हसी मंजर है। आज भी उनके उर्फ़ शरीफ में कई लाखों की पब्लिक, करोड़ों की पब्लिक आया करती है। ना कि वहाँ वो दरबार पर खाली मुसलमान ही नहीं, गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, हिंदू भाई और ईसाई तमाम धर्म के लोग जाकर जो है जितने मानने मानने वाले सब जाते हैं, जितने उन्हें मानते हैं सब जने जाते हैं। रिश्ता भी तो बहुत खूबसूरत था ना पीरो मुर्शिद का। हम भी दुआ करते हैं कि हमें भी हमारे पीरो मुर्शिद के गम में रोने की तौफीक मिले, हम भी हमारे पीर के उसमें रोए करे और निभाए भी वैसे ही अच्छे से चले और अच्छे से वो करे। कभी भी उनका दामन ना छोड़े पीर का, चाहे जो कुछ भी आ जाए हमारी जिंदगी में, जितने भी तकलीफ आ जाए, जितने भी प्रॉब्लम्स आ जाए, जो भी हो, हमें जिस भी प्रॉब्लम आ जाए, जिससे भी शर्मिंदगी हो, जिससे भी कुछ भी हो, इससे हमें और सीखना है कि हमें और आगे निकलना है, बोलकर कि गलती को मानकर हमें बार बार गलती दोहरानी नहीं है, बल्कि हमें ये गलती से हमारे से जो हुआ वो गलती से हमें सीखना चाहिए कि हमें ये दोबारा हमसे ना हो। आज जो हमसे हो रहा है, हमसे जो कुछ भी रहे, ये हमसे दोबारा ना हो, बल्कि हम इससे और उभर कर आए और हम उनकी शान को बयान कर सकें और उनकी याद में रो सकें, उनको सुबह शाम याद करें। उन्हें चाहे वो देखे या ना देखे, हम ये महसूस करें कि वो हर पल देख रहे हैं, हमारी जुबान देख रहे हैं, हमारी बातें देख रहे हैं, हमारा लहजा देख रहे हैं, हम दिन भर क्या करते हैं क्या नहीं करते। जब तुम दिल से मान ही चुके हो उन्हें अपना पीर, तो तुम क्यों नहीं समझते हो कि वो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अल्लाह ताला ने भी फरमाया, जब अल्लाह ताला बंदा हर चीज से इबादत करता है तो अल्लाह ताला खुद उसे सुनता है, खुद उसका हर चीज को देखता है। तो तुम क्यों नहीं मानते कि तुम्हारे पीर तुम्हें देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। तो हर वक्त क्यों सोचते हो कि यार चलो यार नहीं है, आज वो तो है नहीं, देखते नहीं। क्यों नहीं देखते हैं? भाई जब आप उनके मुरीद बन रहे हैं तो आप एक अहद के साथ जा रहे हैं घराने में, एक अहद के साथ आप वो कर रहे हैं, तो आप अहद पे रहिए ना। आप अहद के लिए क्यों कर रहे हैं कि ये थोड़ी देर की अहद ले लिए, फिर उसके बाद में वही जिंदगी जीना है अपनी, ये तो चुप बोल लिए अपन, या थोड़ी देर याद रहेगा कि हम ये बने हुए हैं फिलहाल के लिए, अभी अपन मुरीद है, फिर थोड़ी देर के बाद में मुरीद नहीं है बोलकर ऐसा बिल्कुल भी ना समझे। हम 2400 घंटे वो हमें देख रहे हैं, क्योंकि हम उनके रिश्ते में जुड़ गए हैं, उनके नाते रिश्ते में जुड़ गए हैं, उनके मुरीद हम हैं, क्योंकि हमारे सर पर उनका हाथ बन गया है। बिल्कुल हमारे सर पर उनका हाथ रखे गया है और हम ये हाथ बार बार सरकता हटता नहीं है, ना ही हमारे गलतियों से सरक जाता है। गलतियों से हमें सीखना चाहिए, हमारी जिंदगी में हमारे जो कुछ भी है उनके बदौलत है, बल्कि हमें समझना चाहिए, और जो कुछ भी हम करते हैं उससे
ये नहीं कि चलो ये हो गया अब नहीं करना है हमें, बोलकर नहीं, बल्कि हमें ये करना है कि ये हमसे हो गया, आइंदी बार से हमारे से ये नहीं होना चाहिए। आज जो हो गया हम दोबारा हमारे पीर के सामने ये नहीं करेंगे, उन और अच्छा करके बताएंगे, और अच्छा बनेंगे, और खूबसूरती से इबादत करेंगे, और खूबसूरती से नमाजें पढ़ेंगे, और खूबसूरती से हम अपनी जबानों को संभालेंगे, लहजे को संभालेंगे, उठने बैठने को संभालेंगे, अखलाक को संभालेंगे, छोटे बड़ों का अदब करेंगे, हर 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 चीज में सिर्फ और सिर्फ सुन्नतें अपनाएंगे, सुन्नतों की तरीके से बातचीत करेंगे, हर मजाक से, हर उससे, हर चीज से हम परहेज करेंगे, तभी जाकर हम सही मुरीद कहलाएंगे। और जितना कुछ तड़पेंगे, ये तो अहद वाले बातें, असल फीलिंग दिल से आनी चाहिए। एक मुरीद को असल फीलिंग दिल से आनी चाहिए कि वो हमें देख रहे हैं, जैसा कि आप ख्वाजा गरीब नवाज के उसमें सुने कि वो मुरीद दिल से रोया करता था, ना चाहते पर भी वो याद उसको आ जाती थी। आज तुम्हारे बीच में तुम्हारे पीर नहीं है तो तुम्हें याद नहीं आती है। क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम्हारे दिल में मोहब्बत है ही नहीं। तो सिर्फ एक तस्वीर में बैठे हुए पीर है, ये पीर है, इनकी ये दरगाह है, हम इनके मुरीद है, इतना ही समझ सके हैं, उनको जाने नहीं है। दीवानगी की तरह मोहब्बत करो, अपने आप गलतियां छूट जाएंगे और अपने आप तुम सही रास्ते पे आएंगे। अगर जब तक तुम दिल से मोहब्बत नहीं करोगे, पूरा 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 अपने आप को नहीं समझोगे, उनको सौंप चुके हैं, तो ये हमारे ये रोजमर्रा के जो गलतियां ये नहीं छूटेंगे। हम पूरी तरीके से उनको सौंप चुके हैं। हम एक घराने में दाखिल हो चुके हैं, चिश्तिया हो, कादरी हो, जिस किसी के भी मुरीद हो, हम उनके घराने में दाखिल हो चुके हैं। क्योंकि हमारे पीर नहीं सिखाते हैं कि हम किसी से पैर रखें, या किसी से लड़ाई झगड़ा करें, या किसी के साथ बदसुल्की करें, बदजुबानी बना बात करें, ना ही नमाजें छोड़े, ना ही इबादतें छोड़े, और ना ही छोटे बड़ों का अदब छोड़े, ना ही किसी से ऊंची आवाज या बातचीत में भी, लहजे में भी आवाज ऐसी आए। ये सब तमाम रास्ते तो पीर के नहीं है। जो भी है पीर का रास्ता ईमान का रास्ता है। तो ये सब आदतें बदलनी पड़ेगी। एक सच्चा मुरीद बनना और सच्चे दिल से रोना आना, सच्चे दिल से रोना आना, और एक टाइम भी नहीं रोना रोना आना थोड़ी देर के लिए रो के फिर अपनी वैसे ही चलेंगा बोल के नहीं है, लेकिन हमेशा अपनी दिल में एक याद उनकी बसी हुई रहना चाहिए। तो बेशक है, ये तो हकीकत है कि हमारे दिल में हमेशा उनकी याद होनी चाहिए। जब तक हमारे से हमारे हत्या नहीं छूटेंगी, जब तक ये नहीं समझोगे कि हमारे पीरो मुर्शिद हमें देख रहे हैं, जब तक हमारी नजरें नहीं बच सकती, जुबान नहीं बच सकती, ये तो हमेशा चलती ही रहेंगी। जब तक हम दिल से नहीं सोचेंगे, ये देखो वहां पर है, वो यहाँ से देख रहे हैं, वो वहां से सुन रहे हैं, ये हमारे कान से सुन रहे हैं, जुबान का बोलना देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या कहाँ पर गलती हो रही है। जब तक नहीं समझोगे, जब तक हमारी आदतें नहीं छूटेंगी। सच्चा मुरीद बनने के लिए दिल से बनना होगा, और गलतियों को, जो भी है गलतियां, उस साइड में हटानी चाहिए, बल्कि गलतियों से सीखना चाहिए कि अब नहीं होंगे, अब नहीं होंगे, अब नहीं होंगे, अब कभी सर नहीं झुकेगा, अब कभी सर नहीं झुकेगा। इस बात का हमें यकीना रखना है कि हमें सर झुकाना नहीं, उठाना है। ये हर वक्त हमें गलती आने से पहले सोचना होगा, अरे नहीं, मुझे तो सर उठाना है, झुकाना नहीं किया, और पहले से ही ऑलरेडी झुक गया है, इसको ऊंचा करना है, नाम बुलंद करना है। इतना गहरा पीर और मुर्शिद का रिश्ता होना चाहिए कि हम जो भी सोचे वो हमारे पीर तक पहुंच जाए, कितना होना चाहिए। जी हाँ, तुमने बहुत अच्छा कहा, और आप लोग की रूह पे अमल करिए। और इस मास की तरफ लेके जाने के लिए कितनी प्रॉब्लम होती है। जो नमाजी नहीं है उसे नमाजी बनाना पड़ता है, और जो दीनदार सही नहीं है रास्ता उसे दिखाना दीनदार बनाना पड़ता है। देख, वली अल्लाह इतनी मेहनत करते हैं कि उसे दीन का रास्ता दिखाते हैं, और उसे नमाजों की आदत डाला करते हैं कि वो कयामत के अजाब का खौफ बताया करते हैं कि और जन्नत के क्या क्या लुत्फ है वो बताया करते हैं। अल्लाह का खौफ, गलत चीजों से अल्लाह का खौफ दिल में डाला करते हैं, और अच्छे चीजों से अल्लाह ताला की मोहब्बत डाला करते हैं। अगर तुम अच्छा काम करोगे, अगर तुम नेकी काम करोगे, तो अल्लाह और रसूल तुम्हारे से मोहब्बत क्या करेंगे। अगर तुम ये गुनाह करोगे तो अल्लाह और रसूल तुम्हें के सदक़े में अल्लाह का रास्ता मिल जाएगा। अगर तुम ये गलत करोगे तो तुम्हें जहन्नम मिलेगी। अगर तुम ये करोगे अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत अता करेगा। ऐसा करके, ऐसा इतनी मेहनत करते हुए सबको सही, अच्छा, बुरा, कौन सी चीज से क्या नेकी मिलती है, कौन सी नेकी से क्या जन्नत मिलती है, कौन से गुनाह से जहन्नम मिलती है, ये सब बताते हुए तमाम को लेकर चलना पड़ता है उन्हें।
اور اللہ کے راستے میں کوئی غلطی کوئی کوتاہی نہ ہو. یہ سب باریک سے باریک چیزوں کا بھی انہیں خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آپ دیکھیے کوئی پیر دیکھیے ان کے ہاتھ پر بیٹھ کرے انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی نیک راستہ پر چلے اور دین کا راستہ پر چلے. دیکھیے اللہ اور رسول کے راستے پر چلنے کوئی برائی نہیں ہے, اللہ اور رسول کے راستے پر چلنے کوئی برائی نہیں ہے, کیونکہ دیکھیے آپ لباس پہنتے ہیں, لباس بھی شریعت میں جائز ہے کہ آپ اچھا لباس پہنیے, ضروری نہیں ہے کہ پیونا والا لباس پہنے. دیکھیے جس کو سچی محبت ہے, جو آقا کا دیوانہ ہے, جو آقا کا غلام ہے, جو صرف آقا کے سنت پر عمل چلتا ہے, صرف اور صرف سنت پر عمل کر کے چلتا ہے اور اس کے علاوہ کسی پہ نہیں چلتا, وہ شخص آقا کی ہر سنت پر اور آقا کی ہر رنگ, آقا کا ہر رنگ اس کے اندر رہنے جانا, یہ اس کے لیے بہت بڑی شان ہوا کرتی, کیونکہ جو آقا کرے وہ اس کے اندر آنا وہ اپنے لیے بہت بڑی بات سمجھتا ہے. وہ شخص وہ صرف اور صرف اللہ والے کرتے ہیں. جس طرح آقا ہمارے پیونا والا لباس پہنا کرتے, ویسے خواجہ غریب نواز پیونا والا لباس پہنا کرتے تھے. ولی اللہ اس طرح ہوتے ہیں کہ جس کو دیکھو تو خدا یاد آئے, جس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آئے, جس کا دیدار کرو تو محمد, جس کے لباس کو دیکھو, جس کے بات کرنے کا طریقہ دیکھو تو محمد مصطفیٰ یاد آئے, جس کو دیکھو تو جس کو بھی دور سے آقا کی سنتیں یاد آئے اور دور سے دیکھ کر پہچان لے گئے یہ محمد عربی کا غلام ہے. اس طرح اللہ والے ہوتے, اس طرح اللہ والے ہوتے. دیکھیے آپ لوگ بھی نیک راستے پہ چلے, ہمارا مقصد صرف اور صرف آپ تک اچھی باتیں پہنچانا ہے. اور یہ جو پیسے لے کے بننے رشتہ, پیر و مرشد کا رشتہ پیسوں سے نہیں عقیدے سے بنتا ہے. بہت ہی زیادہ مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے, اسے پیسہ نہیں چاہیے, عقیدہ ہونا چاہیے. ہم بھی مرید ہے, ہم بھی اچھے خاصے جانے مانے مولا بابا کے مرید ہے. ہم لوگ کے دل میں بھی بھی پہلے ایسے ہی تھے جیسا آج کل نارمل لوگ رہتے ہیں, بالکل ایسے ہی گانے وغیرہ جو فیشن وغیرہ چیز میں گانے بجانے ہر چیز ویسی سے ہمارا بھی مرید بنے. مولا بابا سب سے پہلے مرید تو مولا بابا کے بنے, جو آئیں گے انشاءاللہ تعالی ان کے بارے میں بھی ویڈیو, ان کے مرید بنے. اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت ہمارے دل میں غیب سے ڈالی, جو ہم آج سے جتنے بھی ہیں ان کے مرید بننے کے بعد ہی بنے ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے غیب کی محبت ہمارے دل میں ڈالی. آج ان کی محبت ہمارے دل میں اس قدر ہے, ہم نمازاں پڑھنے لگے, ہم ذکر کرنے لگے. اللہ جو ہمیں ذکر آتا ہے, جو بھی ہمیں پڑھائی آتی ہے ہم پڑھتے ہیں, دن میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں, رات میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں. صبح فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز سے یہاں تک کہ تہجد کا وقت بھی ہمارا سونے میں گزرتا تھا, تہجد کا وقت بھی ہمارا پورا ہو رہا ہے, رات کی عبادتیں بھی ہماری ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کی محبت ان کی ہمارے دل میں ڈالی ہے. ہم کچھ کرنے سے پہلے بھی یہ سوچتے ہیں, کچھ ٹی وی پر بھی کچھ آ جاتا ہے, موبائل میں بھی کچھ آ جاتا ہے, تو ہمیں ایک ڈر سا محسوس ہونے لگتا ہے کہ جسم کہ نہیں یہ تو کان میں ہمارے جائیں گا تو ہمارے پیروں میں سے جس کے ہم مرید بنے وہ سن تو نہیں لیں گے. یہ ہمارے دل میں جھٹ سے بات آ جاتی ہے کہ ہم چینل کو جلدی سے بدل دیتے ہیں, اسکپ کر دیتے ہیں کہ آواز نہ آئے. اور گھر میں بھی ہمارے تقریباً چینج آیا ہے ان کے مرید بننے کے بعد میں. جس طریقے کے فلمیں گانے چلتے تھے وہ سارے بند ہو گئے, سوائے ٹی وی پہ نعت قوالیاں یہی سب کچھ چلتا ہے ہمارے گھر میں بھی. تو بہت زیادہ پیسوں کی نہیں, عقیدے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر عقیدہ ہونا تو اللہ تعالیٰ خود سے غائب سے محبت ڈالتا ہے. ان کے مرید بنے مولا بابا کے, پھر قادری گھرانے کے مرید بنے, بڑے پیر سرکار غوث اعظم کے مرید بنے, پھر چشتیہ خواجہ غریب نواز کے بنے, پھر صابر پاک کے بنے, اعلیٰ حضرت کے بنے, تاج شریعہ کے بنے. کئی ساروں کے ہم بھی مریدہ بنے ہیں. تو ایک محبت سی دل میں آ جاتی ہے کہ ہمارے پیر و مرشد ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمیں سن رہے ہیں, ہمیں سب کچھ. یہ سب سے بڑا عقیدہ ہے. ہمیں کچھ تکلیف بھی ہوتی نا, چلو معمولی سی بات کر لیتے ہیں, یہ تو حقیقت ہے, آپ کے ساتھ بھی ہوا ہی چھوں گا. ایک معمولی سی ایک قوالی آ جاتی ہے جس میں قصے بیان ہوتے ہیں, کچھ بھی ایسی دل کو لگ جاتی ہے قوالی, تو سب سے پہلے آنسو نکلنا شروع ہوتے ہیں. اس کے لیے آنسو نکلنا شروع ہوتے ہیں بابا جان کے, اس کے ہم مرید ہیں, جو ہمارے پیر ہے ان کو یاد کر کر ہمارے دل سے اچانک سے آنسو خود بخود نکلنے شروع ہو جاتے ہیں, اور ہمیں یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہم انہیں کتنا چاہتے ہیں. جو بھی چاہے جو بھی ہم قوالی سنتے ہیں, ہم ہمارے بابا جان کو محسوس کرتے ہیں اور سنتے ہیں, اور ان کی یاد میں روتے بھی ہیں, اور کبھی کبھار تو ان کو یاد کریں, کبھی کبھی دکھ بھی ہوتا ہے, اللہ کو سناتے ہیں اور ان کو بھی سناتے ہیں, بیٹھتے ہیں, جب بھی ان کو یاد کرتے ہیں سکون سا محسوس ہوتا ہے اور اپنے دل بھی ہلکا ہوتا ہے. تو یہ غائب ہی محبت اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے اگر تم عقیدہ سچا کرو, کیونکہ وہ ولی اللہ ہے.
कभी गलत रास्ते पे तो नहीं ले जाएंगे, हमेशा नमाजों का इसका हर चीज का। कई सारे ऐसे मुरीद हैं सिर्फ नाम से मुरीद बनते हैं, जो नाम से मुरीद बन जाते हैं वो कभी भी मुरीद तो नहीं रहते हैं, सिर्फ नाम के मुरीद रहते हैं, जो पाबंदियों पे नहीं चलते, नमाजा नहीं पढ़ते, अपने इर्द गिर्द वही सब कुछ चलता है, जो पुरानी जिंदगी रहती है, सिर्फ कहलाने को मुरीद कहते हैं लेकिन पुरानी जिंदगी वही रहती है। तो मुरीद के लिए यकीदा और मुरीद बनना बहुत जरूरी है, और मुरीद बनने के बाद में जिसमें बदलाव आए ना वही सच्चा मुरीद है, वरना कि पैसे लेके या चाहे जो भी हो, पैसे लो या ना को लो, सबसे पहले यकीदा दिल में रखना चाहिए और मोहब्बत दिल में आनी चाहिए, चाहे वो पीर दिखो या ना दिखो, या फोटो में हो या दरगाह शरीफ की फोटो में हो, कोई भी हो। आजकल तो कई सारे ऐसे हैं जो जाके मजार पे हाथ रख कर भी दिल से मोहब्बत करने वाला सलाम पेश कर कर अगर उसकी एक मुश्किल भी कम हो जाए ना, उसका यकीदा धीरे 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 बढ़ने लगता है। बेशक मैं दरबार को उनके गया, फलाने को भी कहता है कि उनके दरबार को जाओ, वहां पर मुश्किल हल होती मेरी उनकी वजह से चल, वो दूसरा भी जाने लगता है। दूसरी तकलीफ आंदो, फिर वही दरबार पड़ जाता है, फिर वही तकलीफ कम होती, फिर वही तकलीफ होती है, फिर बार बार जाता है। तो इस तरीके से उसका यकीदा बन जाता है, वो खुद मजार पे रखकर मैं इनका मुरीद हूँ, ये तो मेरे पीर है, ये तो मेरे पीर है। हर तकलीफ को करते हैं दूर बोलकर, हम बार बार तकलीफ ले, ऐसा तो है भी एक यकीदतमंद नूर बाबा जो मिट्टी के शेर कहने, हम लोग का यकीदा सबसे ज्यादा है। हम लोग की कुछ भी तकलीफ होने का हमला नूर बाबा करने जाते हैं। नूर बाबा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह मिट्टी का शेर वहां पर है चार मीनार के सही, हम लोग जाते हैं जब भी कुछ भी तकलीफ, चाहे वो छोटी सी तकलीफ भी कारण दो, चाहे वो पेट का दर्द की ना दो, सर का दर्द भी अचानक से कम ना हो, दवाई लेने दो, कुछ बड़े ही यकीदे से हम उनके पास जाते हैं, वो भी हमारे पीर ही है, उनके यकीदे के पास जाते हैं और सिर्फ कहते हैं कि हमारा ये तकलीफ है, हमेशा आपके दर से फैजियात होकर गए हैं, आज भी खाली हाथ नहीं जाएंगे, आज भी खाली हाथ नहीं जाएंगे, जब भी गए हैं यहाँ से फैजियात होकर जाएंगे, आप अभी भी आए हैं तो फैजियात होकर ही आपकी चौखट से जाएंगे, हमें यकीन है। बस उसके बाद से हम रास्ते में ही आते हैं ना, बस हंस लेते आते हैं, जाते हैं, ये तो हकीकत है, इसका तो खुदा गवाह है, हकीकत है। जो परेशानी लेकर जाते हैं कि हम ये तकलीफ में सुना के आएंगे, और आते हैं उनमें हंसते हुए आते हैं, और वो तकलीफ पता नहीं किधर की किधर रहा हो जाती है, फिर कभी आती ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा यकीदा है कि हमारे पीरो मुर्शिद को समझे और जाने और दिल से माने और दिल से रोए, दिल से याद करें और दिल से अपनी अंदर की इसको बदले, अपने आप को खुद को बदले। इसके साथ पीर और मुरीद का रिश्ता और वाकया तो बयान हो गया, देखिए पीर और मुरीद का रिश्ता क्या है और क्या नहीं। हम भी मुरीद है और हम भी हमारे बाबा रहमतुल्लाह अलैह जो मिट्टी का शेर चांद है, उनकी भी बहुत ज्यादा करामात है और उनका भी बहुत ज्यादा चर्चा। ये भी सच है कि मुरीद है नूर बाबा से रहमतुल्लाह अलैह के, वहाँ के मज़ार शरीफ के क्या बोलते हो जो संभालते हैं हमको, सज्जादे क्या बोलते हैं, वो जो संभालते हैं वहाँ के मुजव्वर साहब, उनसे हम लोग कभी नहीं मिले, ना कभी देखे, ना कुछ ना क्या, ना ही कभी बातचीत हुई, बस फूल लेते हैं जाते हैं। हम भी ऐसे ही बने, हमारे दिल में भी उनके लिए मोहब्बत ऐसी है, ना के बैठ के हम उनके किसी मुजव्वर से बैठ के बने, ना हम उन्होंने कैसे क्या है नहीं जानते, होंगे बहुत अच्छे होंगे वहाँ के संभालने वाले मुजव्वर साहब। तो ऐसा जाने की वजह से हमारा यकीदा बना है, हमारे नूर बाबा हुसैनी पे यकीदा बना है, हम बैठ के नहीं बने। बस वहाँ पर मज़ार पर जब भी जाते हैं हम उन्हें अपना पीर समझते हैं और समझते रहेंगे हमेशा। मज़ार शरीफ पर हाथ रखकर उनको अपना पीर बनाया है, तो बनाए हैं, बना कर ही रखेंगे। इसी के साथ देखिए हजरत नूर बाबा रहमतुल्लाह अलैह की करामत में ज्यादा है, देखिए उनकी चर्चा भी ज्यादा है, आप जाकर देख सकते हैं उनके मज़ार शरीफ बहुत ज्यादा चर्चा होगा उनके उनके सदक़े से अल्लाह ताला हर परेशानी और मुश्किलात दूर करते हैं। आप भी जाइए, फैज़याब होइए। इसी के साथ एक शेरी अर्ज है कि हर किसी के दिल में कोई ना कोई रहता है, हर किसी के दिल में कोई ना कोई रहता है, अगर हमारे दिल को टटोलोगे तो हमारे दिल से सिर्फ और सिर्फ हमारे पीर की तस्वीर निकलेगी। बिल्कुल बेशक मौला बाबा, हमारे दिल में हमारे पीर के अलावा कोई नहीं है, हर चीज हमारी घर जहाँ हमारा जो भी है सिर्फ और सिर्फ हमारे पीर के उस पर कुर्बान है, और हमारे उठना हर चीज हमारे पीर का बैठना, खाना पीना, बोलना धोना, हर चीज कुर्बान है, हमें सब बदलना होना सब बदल देंगे, लेकिन पीर का रास्ता हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। देखिए कोई पीर दुनिया में एकदम आसानी से ना आए ना गए, और जब तक पीर दुनिया में थे उन्हें तकलीफ का बहुत सामना करना पड़ा,
اسی مشکلات سے ہے، اسی مشکلات جتنے پیر کو جتنے مشکلات ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا بڑا مرتبہ عطا کیا ہے، بالکل انہیں بے شک اتنا بڑا مرتبہ عطا کیا ہے۔ جو پیر جتنے تکلیفات سے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، دنیا والے جتنا پہلی بات تو کوئی نہیں مانتے کہ یہ نہیں پیر ہے، مانتے کہ پیر ہے۔ یہ پیر ہے، کوئی نہیں مانتے آج کل پہلی تو بات۔ زمانہ کرامت کا ہو گیا، چمکڑ دکھاؤ کرامت دکھاؤ تو سمجھ میں آتا ہے کہ پیر ہے۔ عقیدہ بھی اسی طور پہ آتا ہے کہ چلو کچھ کر دکھائیں تو ہی آتا ہے۔ آج کل تو کوئی نہیں مانتا کہ پیر ہے، جب تک وہ کرامت نہیں دکھاتے کوئی نہیں مانتا کہ یہ پیر ہے۔ جب وہ کرامت دکھاتے تب سے ہی ماننے لگتے کہ یہ پیر ہے۔ دیکھیے کوئی پیر کرامت نہیں دکھاتے، جب جہاں ضرورت پڑتی ہے بس وہ مدد کے لیے جاتے ہیں، وہی ان کے لیے کرامت بن جاتی ہے۔ بالکل وہ اپنے ذاتی مقصد کے لیے نہ میرے پاس جھکے میرے پاس آئے بول کے وہ کرامت نہیں دکھاتے، وہ اللہ کے ولی ہے، وہ ہر کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ عقیدہ رکھنا چاہیے انسان کو اور ان کے در پہ جانا چاہیے اور فریاد کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا میں وہ تاثیر ہوتی ہے کیونکہ وہ اللہ کے ولی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بات کو کبھی نہیں ٹالتے۔ یہ نہیں کہ ہمیں چمکدار دکھائیے تو ہی ہوئیں گا، نہیں تو بولے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ہر کوئی تکلیف میں زندگی، ہر کسی کی دکھ اور تکلیف لگی ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم کرامت دکھائیں تو مرید بنیں گے، نہیں تو نہیں بنیں گے۔ تو میں دن بھر میں اللہ تعالیٰ دنیا کے ہمارے سے گناہ ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں رزق پہنچاتا ہے نا برابر۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ پہ عقیدہ ہے، ہمارے ولی پہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے ولی اللہ ہے، کہ عزت کرے احترام کرے، باقی سب ان کے حوالے کر دیں۔ تو یہ تھا ناظرین ہمارا آج کا پیر اور مرید کا ایپیسوڈ۔ دیکھیے آپ لوگ، دیکھیے اور جانیے اور دوسروں تک جو مریدین ہیں انہیں پہنچائیے یہ ایپیسوڈ، تو لوگوں کچھ سیکھ ملے پیر اور مرید کا رشتہ کیسا ہوا کرتا ہے، جو پیر کے راستے پر صحیح چل سکے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے ایپیسوڈ دیکھ کر۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ دیکھیے اور شیئر کریے، آگے بڑھائیے ہمارا ایپیسوڈ انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی کے ساتھ ہمارا اگلا ایپیسوڈ جیسا ہمارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا اور ایک پیر ہے جو دلی میں آرام فرما رہے ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کا، کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کا بھی ایپیسوڈ نیکسٹ لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیے اور سمجھیے بات کو کہ ہمیں کیا کرنا ہے زندگی میں، کیا نہیں۔ یہ مختصر سی زندگی ہے تو ہمیں اللہ کے راستے پر چلنا ہے، اللہ کے رجوع کرنا ہے، جتنا ہو سکے اتنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ذکر کرنا ہے، ذکر الہی کرنا ہے۔ تو سمجھیے رشتے کو کہ پیر کیا ہے کیا نہیں ہے، اور ہماری غلطیوں کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے اور حد سے زیادہ آگے بڑھنا ہے۔ اتنا کہنا ہے کہ محشر میں، وہ بولتے ہیں نا محشر میں ساتھ نبھائے، بس اتنا کہنا ہے کہ محشر میں آئے تو کہہ دے کہ آئے ہیں میرے دیوانے بول کر۔ جب بھی خواجہ غریب نواز ہو، چاہے وہ بڑے پیر سرکار ہو، ہمیں ہمارے اچھے سے اچھے اس میں کھڑے رہیں تاکہ ہم جب بھی یہاں سے گزر جائیں تو ہمارے بڑے پیر کا ساتھ ہو، خواجہ غریب نواز کا ساتھ ہو۔ دنیا بھر کی چاہے جتنی بھی تکلیفیں ملے لیکن ہمیں ہمارے پیر کا رشتہ نہیں چھوڑنا ہے۔ ہمیں جو بتائے گئے ہیں ہمیں اس پر چلنا ہے، چاہے جو بھی ہو جائے۔ یہ تو روز کے زندگی کے اعمال ہے، کٹ پیٹ لڑائی جھگڑا یہ سب کچھ ہے، روز کی نئی نئی تکلیفیں ہمیں ملتی ہے، دکھ درد زندگی چلتے رہتی، یہ یہیں تک ہے، یہاں تک ہی رکھنا ہے اپنے کو۔ اس کے آگے کا کیا ہوئیں گا وہ سوچ، اس کے آگے کا کیا ہوئیں گا، اس کے آگے جب تم جس کے مرید بنے ہیں اگر کل کو ان کو بھی جواب دینا پڑ گیا کہ آپ یہاں بنے تھے اب آگے کیا کریں، اس کا جواب ہم سے پوچھیں جب ہم شرمندہ نہ ہوں۔ اس لیے سمجھیں کہ ہم اچھے سے چلیں اور اچھے سے اپنے آپ کو آگے لے جائیں اور دین کے اس پہ چلیں انشاءاللہ۔ تو جیسا کہ اکرم شیخ نے جو بیان کیا وہ بہت اچھا تھا، مجھے بہت پسند آیا، آپ لوگ کو بھی بہت پسند آیا ہوگا۔ تو دیکھیے دنیا کی طرف، دنیا تو ایک منزل ہے، ہمارا اصلی گھر تو قبر ہے، اصلی گھر تو ایک منزل ہے، بس یہاں پہ تو کچھ ہم 20 سال 30 سال 50 سال زیادہ سے زیادہ 100 سال رہیں گے۔ تھوڑی غور کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ، تھوڑا سا غور کیجیے آپ لوگ۔ ابھی تو یہ زمین کے اوپر ہے، پوری دنیا بہت ہی اچھی ہے، سورج دکھ رہا ہے، زمین دکھ رہی ہے، چاند دکھ رہا ہے، سورج دکھ رہا ہے، تھوڑا غور کریے۔ کبھی قبرستانوں کی طرف جائیے، کبھی رات کے ٹائم بھی وہاں سے گزرے تو سوچیے کہ وہ کس طریقے سے وہاں پر آرام فرما رہے ہیں، کس طریقے سے وہاں رہ رہے ہوں گے۔ اب ان کے اندھیرے میں کون سی روشنی انہیں روشن کر رہی ہوگی، کیا ایمان کی کر رہی ہوگی یا نہیں کر رہی ہوگی، کتنا ایمان کس کے ساتھ گیا ہوگا، کتنا نہیں گیا ہوگا۔ یہ تھوڑا سا غور کریے آپ لوگ۔ آپ کے رشتہ داروں میں بھی ہو یا آپ کے سگے میں بھی ہو، کبھی تو جاتے ہوں گے جمعے کے وقت پہ کہیں تو جاتے ہوں گے، جو دیکھتے ہوں گے کہ وہ زمین کے نیچے ہے،
تو किस कदर होंगे जो अपनी जिंदगी में रहकर साथ में जो हंसा बोला करते थे, हर किसी के साथ फिरा करते थे, खाना खाया करते थे साथ में, वो हमारे साथ थे। अब हमारे एक पल में हमारे साथ से दूर हो गए। जो आज उनका घर बदल गया, जो अपना घर बदल कर यहाँ पर रहने लगे, तो इनके साथ कौन सी दीनी रोशनी चल रही होगी, कौन से उनके ये अल्फाज होंगे जो अल्लाह ताला उनकी संवाद में उनके साथ कितना खुशनुमा होगा, और कौन से अल्फाज गलत होंगे जो पेश आए हम दुनिया में, जो बदसलूकी जो कुछ भी हम करें इसका अजाब उन्हें मिल रहा होगा। ये थोड़ा सा सोचिए, जब तक आप सोच नहीं सकते, जबकि किसी आपके अजीज की कब्र पे आप जाकर उन्हें देखेंगे नहीं, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ऊपर की दुनिया और नीचे की दुनिया में क्या फर्क है। तो हमें ये दुनिया को यहाँ की यहीं पर चलते रहना है, ये तो जिंदगी भर चलना है, ये तो रुकना नहीं है। इसके साथ साथ हमारी जो दूसरी दुनिया है, नीचे वाली दुनिया, उसके साथ साथ भी तैयारी करना है। हमें पूरे 5 वक्त की नमाजें ले जाना है, रात की इबादत, दिन की इबादत, जिक्र करते चलते फिरते, छोटी छोटी बातों से बिस्मिल्लाह से, अव्वल कलमे से। कहीं बहुत सारे लोग हैं जिसको पढ़ने लिखने नहीं आता, कुछ भी पढ़ने नहीं आता, जो कुरान भी नहीं पढ़ सके, अव्वल कलमे भी पढ़ सकते हैं, अव्वल कलमा भी पढ़ सकते हैं। शुरुआती अल्लाह ताला ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो कहा है, वो भी हम पढ़ सकते हैं। और कलमा तौहीद भी पढ़ सकते हैं अपन का, कलमा तौहीद भी पढ़ सकते हैं। तौहीद भी बड़ी चीज है, वो भी पढ़ सकते हैं अपन। हर चीज को फैला सकते हैं अपन। छोटी छोटी बातें छोड़ दो, दुनिया की फिक्र छोड़ दो, इन उनके बातें। वो कुछ बोलता भी है अपने से आगे से सामने आकर, तो अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अपनाए कि मुस्कुरा कर जाए। अगर वो आ रहा भी है गुस्से में तुम्हें बोलने के लिए, तो मुस्कुरा कर उसको जवाब दे दे इंशाअल्लाह ताला। शायद अल्लाह ताला के दिल में रहम आ जाए, अल्लाह ताला उसके दिल में रहम डाल दे। तो अपनी आका की सुन्नतें अपनाए, आप लोग के रस्मों को हंसकर जवाब दे दे, अपने गुस्से को थोड़ी देर में राह कर दे। अपने जाने वाले को चलो राह चलते ही सही नहीं पहचानते, नहीं वो करते तो नहीं, रिश्तेदारों में तो आप कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो बातचीत में नहीं रहते हैं, उनको सलाम कर लें, वो भी एक नेकी है, सलाम है। और इबादतें करें और अल्लाह ताला से माफी मांगे, तौबा करें, और अपने पीर के रास्ते पर भी चले। पीर भी कोई गलत नहीं है, ना कोई शिर्क है, वो भी एक ईमान के रास्ते पर ही चलते हैं, ना कि कोई वो अलग से हमारे सामने इबादत करो, हमारी अलग से नमाज पढ़ो, हमारे से अलग से सजदा करो, ये तो नहीं कहते। वो तो यही कहते हैं कि नमाजों की हर कोई जानता है कि जो जो मुरीद बना है, चाहे वो किसी भी उसका हो, सबसे पहले मुरीद बनने में नमाज की पाबंदी आती है, दूसरा कुरान की तिलावत आती है, तीसरा अल्लाह का जिक्र आता है, और रात की इबादतें आती है, तहज्जुद आती है नमाज में, और 5 वक्त की अजानों के साथ नमाजें आती है। ये सबसे पहले मुरीद बनने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जो ऐसा ना समझे कि शिरक है, ये पीर के मानना है करना, ऐसा नहीं है। वो भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की गवाही देते हैं, बेशक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। जमीन आसमां सुबह शाम सब अल्लाह ताला के इशारों के है गुलाम। तो हमें इस सब कुछ सोचना चाहिए, सब बावजह मुश्किलात छोड़ दे, अल्लाह के ऊपर सब कुछ देने और लेने, खाने पीने से लेकर हर चीज संभालने वाला अल्लाह है। तो ये सब छोड़ दे, अपने लहजे को सुधार ले, अपनी मिठास की जुबान रख ले अपनी। हर कोई, सबको जाना है एक ना एक दिन। ये सोचे कि जिसमें हम जाए तो हमें किस तरीके से लोग याद करें। आप क्या बोलना चाहेंगे, किस तरीके से हमें लोग याद करें? इस तरीके से याद करें कि ये मोहम्मद अरबी का गुलाम है। इस तरीके से याद करें कि हमको जब याद करे तो हमारे पीर के नाम से याद करें कि ये इनके मुरीद हुआ करते थे। बिल्कुल बेशक ऐसा याद करना चाहिए कि फलाना बंदा, अरे ये बंदा तो नमाजी था, 5 टाइम की नमाज पढ़ता था, अल्लाह जन्नत नसीब है। बंदा किसी को पलटा कर बोला भी नहीं करता था, अल्लाह जन्नत नसीब करे। किसी के 4 के बीच में बैठकर मजाक, हल्कापना या छिछोरापना, या जो कुछ भी बातें ऐसे में भी नहीं था, या खराब दोस्ती या खराब कोई बुरी आदत नहीं थी बंदे के पास, अल्लाह जन्नत। ऐसा कुछ याद करें कि कोई बोल भी देता तो उसको जवाब नहीं था, इतनी मीठी जबान थी, कैसा हो गया है क्या। हमें अफसोस से याद करें और अच्छे लम्हात में याद करें, इंसान ऐसा हमें बनकर जाना है। और ये नहीं कहना लोग अरे चलो बहुत जुल्म करते थे या बहुत कुछ बोलते थे, अरे छोड़ो क्या करना है, बहुत ज्यादा वो था, अच्छा चले गया, अरे छोड़ो बहुत ज्यादा खराब था, पीने खाने वाला था, छोड़ो पीने खाने की वजह से तो उसकी जान चलेगी, छोड़ो गुटखे खाता था जान चलेगी उसकी छोड़ो ये चबूतरों पे बैठता था जान चले, छोड़ो बदसलूकी इंसान था, किसी से ढंग से बात तक नहीं कर सका, किसी के दिल में जगह भी नहीं बना सका,
इस तरीके से याद ना करें, याद करें तो अच्छे लम्हा से याद। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में जो हम भी कभी कभार बोला करते थे कि अरे ऐसा था इंसान बोल के। तो आप भी ऐसा ना बने कि बुरे तरीके से कोई इंसान आपको याद करे, बल्कि अच्छे तरीके से याद करें। और जब भी याद करें हमारे लिए मगफिरत की दुआ करें, जन्नत की दुआ करें, ना कि छोड़ो जाने दो बोलने वाला इंसान नहीं, अल्लाह की पनाह मांगने वाला इंसान बने। और अच्छा अपना दीन ईमान साथ साथ दुनिया के साथ वो दुनिया भी लेकर चले। देखिए ये बहुत अच्छा बयान था और आप भी देखिए और सुनिए। इसी के साथ देखिए कोई तीर गलत रास्ता नहीं बताते। हमारे जो तीर है, हमारे जो अंदर के जो बुराइयां हैं बस वही मिटाते। हमारे अंदर के जो बुराइयां हैं, हम जो नहीं नमाजें नहीं पढ़ते वो नमाज की तो नमाज पढ़ने पांचों वक्त की नमाज पढ़ने का आदी बनाते हैं। हम अल्लाह ताला का जिक्र नहीं करते, अल्लाह ताला का जिक्र करने का आदी बनाते। हम छोटे छोटे चीजों से भी अल्लाह ताला को राजी क्या करते हैं। उठते बैठते बिस्मिल्लाह पढ़ना, अल्लाह को राजी करना, खाना खाते वक्त की दुआ पढ़ना, अल्लाह ताला को राजी करे। उठते बैठते बिस्मिल्लाह बिल्कुल पढ़े, उठते बैठते अल्लाह का जिक्र किया करे। आपको कुछ नहीं आता, बस अल्लाह तो कहने आता है ना। मेरी बात तो बोलूंगा मैं, बिल्कुल उठते बैठते याद करना चाहिए। मेरा खुद का ये मौजूद है रोज का जिंदगी में। रोज मैं कभी भी खाना खाऊं तो बिस्मिल्लाह रहमानी रहीम, दूसरा अल्लाह, या अल्लाह बिस्मिल्लाह या शाफी या काफी, दूसरा मेरे मुंह से आता है या मेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीसरा आता है मेरे मौला अली मुश्किल कुशा का नाम आता है, चौथा आता है मेरे हुसैन का नाम आता है, पांचवा आता है बड़े पीर सरकार गौसे आजम दस्तगीर का नाम आता है, उसके बाद आता है ख्वाजा गरीब, और आखिर में नाम आता है मेरे पीर मुर्शिद का मौला बाबा का, बाबा जान के नाम से। ये मेरी रोज की रूटीन है। जिस तरीके से लोग रूटीन लेते हैं मिल्क शेक में जिसका रहता है, ये मेरा रोज का ये काम है। सुबह हो या शाम हो, ये मेरा जिक्र है। खाने से पहले मैं उनका नाम लेकर ही खाता हूँ। सबसे पहले अल्लाह का नाम। देखिए आप बिस्मिल्लाह पढ़े, जैसे मैं भी हर निवार पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खाता हूँ। कुछ लोग हैं जो एक बार पढ़कर पूरा खाना खा तीन लेंगे। निवाले पर तो बिस्मिल्लाह 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 तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि तीन निवाले बिस्मिल्लाह के लेना चाहिए। ऐसा भी एक भी ले सकते हैं, लोग लेते हैं, लेकिन 3 बार हो जाए तो जितना हम अच्छा हो लेंगे जाता उतना हमारे लिए हमारी किताब में बढ़ेगा। और इसी के साथ उठते बैठते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा करें। हम भी पढ़ते देखे, हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, इससे किसी का कुछ फायदा नहीं। हमारी अमाली किताब में जो है हमारी ही नेकी बढ़ेगी। हमारा आप ये नहीं कहे, आप ये मत सोचे कि पढ़ने से मेरे पढ़ने से कुछ मिलने वाला थोड़ी है। देखिए दुनिया का है, दुनिया में मिलेगा। जो दुनिया का ऐसा तो है कोई भी नहीं सोचेगा कि मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। बस नहीं आदत नहीं होती है नहीं इंसान को बोलने मेरी की, बात या तो सुनिए। आदत डालना चाहिए। देखिए जो दुनिया का है, जो पैसा है, बस दुनिया में ही मिलेगा आपको। जब आप कब्र में जाएंगे, आप एक बिस्मिल्लाह की नेकी से, आप एक अगर आपको एक भी नेकी से आप कब्र में जन्नत मिलेगी। हमारा अल्लाह बड़ा रहमान रहीम है, हमारा अल्लाह बड़ा बिल्कुल बेशक रहमान रहमान रहीम है, सब रहीम पे है। रहम और करम करने वाला है। अगर आपको नहीं आता, बस आप अल्लाह का नाम ले, अल्लाह 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 ताला, अल्लाह का नाम लेने से अल्लाह रसूलुल्लाह के बिल्कुल, सदका अगर पहले आपको जन्नत अता करे जमाने तो में नमाजें नहीं थी, इबादत करने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या करते थे, अल्लाह अल्लाह। नमाज नहीं थी, रात रात भर ऐसे अपने हाथों को बुलंद कर कर अल्लाह अल्लाह का जिक्र किया करते थे। और बिस्मिल्लाह बोलना भी चाहिए। बिस्मिल्लाह बोलने से हमें नेकी तो छोड़ो, साथ साथ बहुत सारे फायदे भी है। बिस्मिल्लाह बोलकर खाने से अपने को खाना आंख को भी लगता है, शिफा भी मिलती है। दूसरी बार अगर कहीं खाना पक भी जाए बरकत के लिए अगर बिस्मिल्लाह बोल के हटाओगे तो खाने में भी बरकत होगी। बिस्मिल्लाह बोलकर बाहर निकलोगे तो अल्लाह ताला की हिफाजत में रहोगे। बिस्मिल्लाह बोलकर कोई काम शुरू करोगे तो अल्लाह ताला की पनाह में रहोगे। बिस्मिल्लाह बोलने से बहुत सारे फायदे। बिस्मिल्लाह 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 से कई सारे कामों में भी इजाफा होता है, बरकतें होती है, बरकतें नाजिल होती है। बिस्मिल्लाह कहने से हमें सिर्फ वो दुनिया का भी फायदा नहीं, ये दुनिया का भी फायदा है, रिज़्क में भी और अपने खाने पीने के उसमें भी और बैठने उठने के उसमें भी। अगर बाहर निकल जाए अपन किसी सफर से भी बिस्मिल्लाह बोले तो भी अल्लाह ताला अपनी हिफाजत करते हैं। तो बिस्मिल्लाह के बहुत सारे फायदे, साथ साथ नेकी भी और अपना फायदा भी है। देखिए अल्लाह ताला तो बड़ा रहमान रहीम है, हर बंदे पे रहम और करम करने वाला है। अपने बंदों पर, अपने बंदों को 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करते हैं हमारे प्यारे बेशक अल्लाह ताला। वो सब पे फजलो करम करने वाले हैं। अल्लाह ताला आप नमाज पढ़े या ना पढ़े, लेकिन अल्लाह ताला आपके घर के बराबर पहुंचाते हैं। अगर आप अल्लाह का जिक्र करें या ना करें, आपके आपके घर अल्लाह ताला माल जरूर पहुंचाते हैं। ये हमारे अल्लाह ताला की सबसे बड़ी शान है, हमारे अल्लाह ताला की सबसे बड़ी कुदरत है कि वो अपने बंदों को
کھانا کھلاتا ہے، رزق کھلاتا ہے، اپنے بندوں کو پریشانی سے دور رکھتا ہے. جو اللہ پریشانی دیتا ہے وہی اللہ پریشانی کو مشکل کا حل بھی دیتا ہے. بالکل آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے کو مشکل آتا ہے. جو اللہ مشکل دیتے ہیں وہ مشکل کا حل بھی دیتے ہیں. اور ایک بات یاد رہے کہ مشکل اسی کو آتی ہے جو عشق مصطفیٰ ہو. جو عشق مصطفیٰ ہو اسی کے گھر پر زیادہ مشکلات آتے. مشکل آنا کوئی بری بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. مشکل اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. صحابہ کی زندگی گزری، حضور کی زندگی گزری، مشکلات سے گزری، لیکن سب نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، نہ کہ اس سے ڈرنا چاہیے، نہ کہ اس سے گھبرانا چاہیے، نہ سے اس سے پیچھا چھڑانے کا چھوڑنا چاہیے. آرام سے چھڑائے، پیچھا چھڑائے، لیکن مشکل کو کبھی بھی زیادہ ریئیکٹ نہ کرے کہ مشکل ہے مشکل ہے. مشکل اتنی ہی بڑی نظر آئے گی. مشکل ہے، اللہ دیا ہے تو اللہ اس کا حل بھی دے گا، اللہ اسے حل بھی کرے گا. بالکل، کیونکہ مشکلات تو حضور کی سنت ہے. اور اسی کے ساتھ جو سب مشکلات میں انسان زیادہ عبادت کرتا ہے. آپ غور کریے، اللہ سے اللہ سے دل کھول کر مانگتا ہے، اللہ سے دل کھول کر مانگتا ہے، اور اللہ سے سچے دل سے مانگتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا رد نہیں کرتا. جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ بے شک قبول کرتا ہے. معلوم مشکلات سارے اس میں ہی رہتے، مشکلات رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نمازوں کو بھی جاتے ہیں، 5 ٹائم کی نمازیں پوری کرتے ہیں، اور وہ نمازوں میں دعائیں مانگتے، وہ مشکل کا ہی حل مانگ لیتے ہیں. کچھ مانگے نہ مانگے، بس یہ میرے پہ آ گئی پریشانی، یہ دور کرو، میرے پہ آ گئی پریشانی، یہ دور کرو، میرے پہ آ گئی پریشانی. چلو سن لیا اللہ تعالیٰ نے، چھڑ بول کے سن بھی لیے، دعا لگ بھی گئی، وہ چلو دوسرے دن سے غائب. اللہ ایک بار نہیں، ایسے بھی صحابی کا ایسے بھی ان کا واقعہ جو ایک بار نہیں 70 بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں جا کر معافی مانگے. جیسے ان کی تجارت میں خوشحالی آنے لگی، پھر نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں چھوڑنا ہر گئے، پھر نقصان تھا، پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جاتے. ایسے ہی وہ 70 بار جایا کرتے تھے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بھی واقعہ لکھیں گے. دیکھیے جتنے بار ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ ایک نہ ایک بار تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر ہوگی، جو اللہ تعالیٰ کی. اور اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ناراض نہیں ہوتا ہے کہ چلو غلطی کرا، پھر آیا میرے پاس، پھر میں اس کو اچھا کرا، پھر وہی غلطی پہ آیا، پھر وہی غلطی کرا، پھر اللہ تعالیٰ حل کر دیا، پھر وہی مشکل آئی، پھر وہ آیا نماز پڑھنے، پھر حل ہو گئی، پھر مشکل کرنا چھوڑ دیا، پھر آیا. میں نے اللہ تعالیٰ نوازنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے. اللہ تعالیٰ یہ مطلب چل یہ وعدہ کر کے گیا تھا تو تم وعدے پہ نہیں کھڑا رہا. یہ کبھی نہیں ہوتا. ایک انسان سے تم بار بار یہ غلطی کرو، چوتھی تیسری بار انسان وہ اس کو دیکھتا بھی نہیں ہے پلٹ کے، زندگی بھر کا یہ چیز کو چھوڑو کے حال تک سن. لیکن اللہ تعالیٰ کبھی اپنے حال پہ اپنے کو نہیں اور چھوڑتے. ایک بات غور کریے آپ کہ اگر کوئی رشتہ دار ہمارے کو کوئی قرض دیتا ہے، مشکل وقت میں کوئی قرض یا کوئی کم دیتا ہے، تو ہمارے کو دیتا ہے سب سے چھپا کر، لیکن 4 لوگوں میں جا کر بیان کرتا ہے کہ میں اس کو مشکل وقت میں مدد کرا. مائنڈ ایسا پھر رہا تھا، میں نے ایسے کیا، میں نے اس کے کپڑے بنایا، میں نے اسے نئے کپڑے پہنایا. لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے. جس دن سے ہم لوگ پیدا ہوئے اس دن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کپڑے عطا کیے، اس دن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 وقت کا کھانا عطا کیا. اور اللہ تعالیٰ کا اس طرح شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 آنکھ صحیح سلامت دیے، 2 کان صحیح سلامت دیے، ہم بول سکتے ہیں صحیح سلامت. اللہ تعالیٰ نے ہمارے زبان دیے، ہم کان سے سن سکتے ہیں، 2 ہاتھ صحیح سلامت ہے، 2 پیر صحیح سلامت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے تو ہمیں اور کچھ کیا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو کسی کے سامنے بول کر نہیں سنایا کرتا ہے. اگر آپ کسی سے لیں گے تو وہ 4 لوگوں کو بول کر سنائیں گے. اچھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اپنی ہر دکھ تکلیف اگر آپ کچھ بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرے. اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے میں آج خوش ہوں، آپ نے میری مشکلات کو سنے، آپ نے مشکل کا حل دیا. آج میں بہت راضی ہوں. اللہ میں راضی ہوں اسی صدقے میں، تو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں تو مجھ سے راضی ہو جائے. میرا تو مجھ سے راضی ہو، جس طرح تو نے میرے مشکل میں میرا ساتھ دیا، اسی جس کے صدقے تو نے میرا مشکل میں ساتھ دیا، اسی نبی کے صدقے مجھ سے راضی ہو جائے میرے اللہ. اللہ تعالیٰ کیوں راضی نہیں ہوگا؟ جب بندہ جھک کر گڑ گڑا کر ہو کر جب اللہ رب سے راضی ہونے کی دعا کر رہا ہے تو اللہ اور کیا چاہے گا؟ اپنا بندہ سے راضی ہونے کی دعا کر رہا ہے تو اللہ بڑا رحمان الرحیم. دیکھیے ہمارا اللہ بڑا رحمان الرحیم، ہمارا اللہ تعالیٰ بڑا رحمان الرحیم. میں سب سے بڑا میرے کو تو بس یہی خوشی ہوتی ہے کہ میں اسلام میں ہوں، جو میرا اللہ بڑا رحمان الرحیم ہوں. میں مسلمان ہوں جس سے میرے کو پیار اتنے خوبصورت میرے نبی ملے ہیں،
ان کے سنت پر چلنے کی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا کی ہے. اس سے اور ایک خوشی یہ ہے کہ مجھے اتنے اچھے پیر و مرشد ملے ہیں، اور اس سے اچھی خوشی یہ بھی ہے کہ مجھے پنجتن مولا حسن اور مولا حسن جنتی سردار، جنتی جوانوں کے سردار رہیں گے. اگر مجھے کوئی غم نہیں ہے، اگر مجھے نیکیاں بھی نہیں ہے، اگر میں ہر انسان کے دیکھے اندر کچھ نہ کچھ غلطیاں، کچھ نہ کچھ کوتاہیااں ہوتے ہیں، لیکن مجھے اس بات کا بڑا گرو ہے اور اس بات کا بڑا ناز ہے کہ میرا اللہ رحمان الرحیم ہے. میرے پیارے نبی کے صدقے بے شک میرے تھوڑے بہت گناہ تو معاف کر دیں گے. نہیں، تھوڑے بہت تو نہیں، بہت سارے گناہ ہیں ہمارے میں. ایسا تو نہیں ہے تھوڑے ہی ہے، ہمیشہ گنہگار پہ گنہگار ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہے جو بھی معاف کرنے والا ہے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. لیکن مشکل ہو تو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، مشکل نہ ہو تو بھی شکر ادا کرنا ہے. اللہ اچھے میں رکھا بھی تو شکر ادا کرنا ہے، اللہ دکھ میں بھی رکھا تو بھی شکر ادا کرنا ہے. کھانا دیا رزق اللہ تعالیٰ تبھی شکر ادا کرنا ہے. نہیں دینے لیٹ اگر ہو بھی رہا ہے تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے، کبھی اس کی شکایت نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ ہر کوئی صحابہ بھی تکلیف میں، ہر تکلیف سے گزرے، لیکن اللہ تعالیٰ سے پلٹ کر کبھی شکایت نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں ہوا، کس وجہ سے ہوا، میرے آج یہ نہیں ہے گھر میں، آج وہ نہیں ہے گھر میں. جس بھی طریقے سے رہے بہت زیادہ شکر ادا کر کے رہے، اور ہمیں بھی شکر ادا کر ہی رہنا چاہیے ہر چیز میں، ہر معاملہ. دیکھیے ٹھیک ہے، ہمارا ایپیسوڈ یہاں پر اینڈ کرتے ہی دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ ہر اچھے یا تکلیف میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اللہ تعالیٰ ہمارا بڑا رحمان الرحیم ہے. اسی کے ساتھ ہم جو ہے ہمارے ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے. اگر آپ کو ہمارا ایپیسوڈ پسند آیا، اگر آپ کو اچھا لگا تو جو مریدین ہیں ان کو پہنچائیں گے، جس سے انشاءاللہ تعالیٰ پیارے نبی کے صدقے اللہ تعالیٰ یہ ایپیسوڈ دیکھتے انہیں ہدایت عطا کرے، دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے. اسی کے ساتھ ہمارے چینل کو لائک کرے، سبسکرائب کرے، شیئر کرے اور ہمیں بھی سپورٹ کرے کہ ہم بھی آپ تک اچھے باتیں پہنچا سکیں. ہم آپ لوگ اگر محنت کر چاہتے رہے ہیں کہ اچھی باتیں آگے تک جائیں تو لائک کریے، شیئر کریے، زیادہ سے زیادہ ہم اچھی باتیں آپ کے سامنے پیش کر سکیں. دیکھیے ہم لوگ محنت کر رہے ہیں آپ لوگ تک اچھی بات پہنچانے کے لیے، اور آپ بھی سبسکرائب کریں. ایسا نہیں ہے کہ لائک کے لیے محنت کر رہے ہیں، سبسکرائبر کے لیے محنت کر رہے ہیں. ہم صرف ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم لوگ چلو جو بھی ہے اب تک کا بہت کچھ کر لیے، پہلے کے دور میں ٹک ٹاک وغیرہ گانی ہے نا، یہ سب چیزوں سے ہٹ گئے. تو اب ہم لوگ بھی سوچے کہ چلو ہم تو اس سے بڑے عاملہ ہے نہیں، نہ تو مفتیاں ہیں. چلو ہمیں جتنا بھی دن ملا ہے، جتنا بھی ملے ہیں، جتنا بھی سیکھے ہیں اپنے ماں باپ سے، جتنا بھی سیکھے ہیں اپنے پیروں سے، جتنا ہمارے ماں باپ نے ہمیں سکھایا، چلو یہی ہم آگے تک بڑھا دیں گے. ہمارے پاس نہیں ہے، جتنا بھی ہے آگے بڑھاؤ، جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی ہمیں سمجھ دی آگے بڑھاؤ، کیونکہ دین کی بات ہے، آپ لوگ بھی آگے بڑھائیں گے. اور لائک کریے بس، اور کچھ نہیں. جیسا ہی میں آئے گا آپ کے پاس نوٹیفیکیشن ملے گا.